మా బంధువులందరికీ ఆత్మ ప్రణామాలు. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. మనకు ఇంత చక్కటి ధ్యానాన్ని జ్ఞానాన్ని అందించిన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి, రమణ మహర్షుల వారికి, మహావతార్ బాబా గారికి, సమస్త గురుమండలానికి, ఈ భూమాతకు, ప్రకృతి మాతకు, ఈ విశ్వానికి అందరికీ కూడా ఆత్మ నమస్కారాలు. జూమ్ సెషన్ అందించిన రంగనాథ్ సార్ గారికి ఆత్మ నమస్కారాలు. మహావతార్ ఫౌండేషన్ లో 24వ బ్యాచ్ 2వ రోజు క్లాస్ అందరికీ స్వాగతం అండి. ఈరోజు కూడా ప్రాణాయామ చేసుకొని ధ్యానం చేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగేసి ప్రాణాయామ చేద్దాము. ఎడమ చేతిలో చిన్ముద్ర, కుడి చేతిలో విష్ణుముద్ర. విష్ణుముద్ర అనేసరికి చూపుడు వేలు, మధ్య వేలు, రెండు బొటన వేలు చివరి భాగంలోకి తీసుకురావాలి. ఉంగరం వేలు, చిటికెన వేలు రెండు స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. రైట్ క్లోజ్ చేద్దాము అన్నప్పుడు బొటన వేలుని ఉపయోగించాలి. లెఫ్ట్ క్లోజ్ చేద్దాము అన్నప్పుడు ఉంగరం వేలుని ఉపయోగించాలి. ఇది ఎడమ చేతిలో చిన్ముద్ర, చూపుడు వేలు, అలాగే బొటన వేలు. ఇది తొడ మీద పెట్టుకోవాలి. ఇలాగా ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు రైట్ క్లోజ్ చేసేసి లెఫ్ట్ నుంచి బ్రీత్ తీసుకోవడము, బ్రీత్ పొదలము జరుగుతుంది. ఇది మనము ఒక 20 టైమ్స్ చేస్తాము. బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు పొట్ట బయటికి వస్తుంది, బ్రీత్ వదిలినప్పుడు పొట్ట లోపలికి వెళ్తుంది. ఇది ప్రాణాయామ చేసే విధానము. చంద్రనాడి, సూర్యనాడి ప్రాణాయామ చేద్దాము. రైట్ క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ నుంచి బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఇప్పుడు సూర్యనాడి ప్రాణాయామం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఇప్పుడు రెండు చేతులు చిన్ముద్ర, రెండు చేతులు చిన్ముద్రలో పెట్టుకొని రెండు ముక్కుల ద్వారా గాలి తీసుకోవడం, వదలడం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తీసుకొని ఇంకో గ్లాస్ మంచినీళ్ళు పక్కన పెట్టుకొని చక్కగా ధ్యానం చేసుకుందాము. మంచినీళ్ళు తాగిన తర్వాతనే ధ్యానానికి కూర్చోండి. అలాగే కూర్చోవద్దండి. అందరూ కూడా ఒక సుఖాసనంలో కూర్చుందాము. వేళ్ళలో వేలు వేసుకుందాము. కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకుందాము. ఆనాపానసతి ధ్యానము, శ్వాస మీద ధ్యాస. ఇక్కడ ఏ నామము లేదు, ఏ నామస్మరణ లేదు, ఏ మంత్రము లేదు, ఏ జపము లేదు. కేవలం శ్వాసనే గమనిస్తాను. శ్వాస మీద ధ్యాస.
संघं शरणं गच्छामि श्वासोऽहं शरणं गच्छामि समस्तं शरणं गच्छामि समस्तं शरणं गच्छामि समस्तं शरणं गच्छामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्वास गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे आदि नारायण नारायण हरि हरि आदि नारायण नारायण हरे हरे सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरे लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरे लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरे हरे सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरे लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मीनारायण नारायण हरे 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शक्तिस्थल शरणं गच्छामि जगद्गुरुपत्री जी शक्तिस्थल शरणं गच्छामि शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदिपराशक्ति पालय मां श्रीभुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनन्दरूपिणी पालय मां वीणापाणि विमलस्वरूपिणी वेदान्तरूपिणी पालय मां कामितदायिनि करुणस्वरूपिणी कन्याकुमारिनि पालय मां मञ्जुलभाषिनि मङ्गलदायिनि मधुरमीनाक्षिनि पालय मां राजस्वरूपिणि राजराजेश्वरि श्रीचक्रवासिनि पालय मां अन्नपूर्णेश्वरि चामुण्डेश्वरि विश्वविनोदिनि पालय मां अम्बा जगदीश्वरि काषायाम्बरि कालिपराशक्ति पालय मां ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमोहिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मकमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्पिषमोषिणि घोषरते धनुरजरोषिणि दुर्पदरशिनि दुर्बलरोषिणि सिन्धुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब वदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि हन्दुकमालि गिर्जुरासिनि यम्यमते मधुमधुरे मधुकैटभजङ्गनि कैटभजङ्गनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतकण्ठ विकण्ठ तरुण्ड तरुण्ड विशङ्ख गदाधिपते त्रिभुज गदङ्ग विदार च चण्ड पराक्रम छन्द मृगाधिपते निजभुज मन्दनि पादित मण्डपदादित मण्डल पादिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
కపర్దిని శైలసుతే ఐశరణాగత వైపిపిరాదిని వీర వివాదిని గాయకరే త్రిభువన మస్తక శూల విరోధిని దూల పురామల శూలకరే తుమిదిమి తామర దుందుకి నానద మోహపు కాపిని త్రిగృహే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే ధనురసురంగ రక్షణ నంద పరస్పర వందనంతగతే గనగన పుంట విలోచన వ్రంగ శురంగద వాటిల హాతువుటే చతురంగ పరీక్షక రంగ హటంక హరురంగ పడతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే జయ జయ జప్య జయాత్యయ జప్త సరప్తద తత్పర విశ్వనుతే వన వన పింఛమి విక్రమ కుంభర సంజిత మోహిత భూపతే నటనతి నాటిద నాటక నాటిక నాటిత నాటిత సూరగతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే సాహిత మహిత మల్ల మరల్లిక మల్లిక రల్లక మల్లపతి విరచిత వల్లిక మల్లిక మల్లిక విల్లిత విల్లిక వర్గవృతే చితకుతి పుల్లిత సుల్లిత పుల్లిత తల్లక మల్లవ సిల్లివతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే కమల దళాలల కోమల కాంతక నాలిల ముత్తల బాలలతే సకల విలాసిని కాలని ఆతులికి లకి జత్తల హాసకుతే అకుల సకుండల కుండల మండల మౌలి పదంబల సూలికుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే నవమిల్లేందుకు వేద వినందన సకల ననేతుల పూలయతే కిపురు పురుంద పురింకర మోత్తర సుందర మందిల కూపలతే మమతములం సవనామతిలే భవతి కృపయంకల క్రీమనుతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్య కపర్దిని శైలసుతే 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 ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి శ్వాసోహం శరణం గచ్ఛామి ధ్యానం శరణం గచ్ఛామి ఎడైకెళ్తా అయ్యప్ప ఎడైకెళ్తావు మణికంఠ మేమంతా నీ కూడానే వస్తాం నిన్ను వెంటనంటి ఎడైకెళ్తావు మణికంఠ వాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో ఎడైకెళ్తావు మణికంఠ మేమాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో కైలాసనాథునికి కైమోర్చి కూర్మితో వైకుంఠవాసునికి మందార పేర్మితో ఆంజనేయ స్వాములకు ఆకు పూజ చేస్తున్నాం భద్రాద్రి రామయ్యకు కళ్యాణం చేస్తున్నాం ఎడైకెళ్తావు మణికంఠ వాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో ఎడైకెళ్తావు మణికంఠ ఆడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో తిరుపతి 7 కొండలు
గోవిందాని ఎక్కుతున్నాం, శ్రీశైలం మల్లన్నకు మల్లెల పూజ చేస్తున్నాం, అన్నవర సత్యదేవుని వ్రతము చేయబోతున్నాం, ఆసేతు హిమాచలము తీర్థయాత్ర చేస్తున్నాం. ఎడైకెళ్తావ్ ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. అరసవల్లి సూర్య నమస్కారాలు చేస్తున్నాం, సింహాద్రి అప్పన్నకు చందనాలు పూస్తున్నాం, ద్రాక్షరమ భీమేశ్వర దర్శనానికి పోతున్నాం, ఆసేతు హిమాచలము తీర్థయాత్ర చేస్తున్నాం. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. కలకత్తా కాళీమాతకు కాళ్ళు మొక్కపోతున్నాం, పూరి జగన్నాథుని రథము పట్టి లాగుతున్నాం, కాళహస్తీశ్వరునకు అభిషేకం చేస్తున్నాం, ఆసేతు హిమాచలము తీర్థయాత్ర చేస్తున్నాం. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. గురువయ్యప్పకు తులాభారం చేశాము, షిరిడీలో నా అన్నదానం చేశాము, కాశీపతికి అభిషేకం చేశాము, భద్రాద్రి రామయ్యను కనులారా చూశాము. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. కంచిలో కామాక్షమ్మను కనులారా చూస్తున్నాం, మధుర మీనాక్షమ్మ ముక్కు పుడక చూస్తున్నాం, పళని కుమారస్వామికి పాలక విడి మోస్తున్నాం, కైలాసపురిలో మేము ధ్యానమే చేస్తున్నాం. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. ఉడిపి కృష్ణునికి ఉట్ల సంబరం చేస్తున్నాం, కాశీలో నా అభిషేకం చేస్తున్నాం, కైలాసపురిలో దర్శనమే చేసుకున్నాం, శక్తి స్థలలో ఉన్న ఎనర్జీని పొందుతున్నాం. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. ఎడైకెళ్తావ్ మణికంఠ, మాడైకొస్తాం వెంటనంటి అడుగు జాడల్లో. స్వామి అయ్యప్ప శరణమప్ప అయ్యప్ప, అందడ రాజా అయ్యప్ప, అంబావాస అయ్యప్ప, ఇరుముడీశ అయ్యప్ప, బ్రహ్మచారి అయ్యప్ప, స్వామియే అయ్యప్ప, శరణం అయ్యప్ప, అయ్యప్ప, స్వామియే అయ్యప్ప, శరణం అయ్యప్ప, స్వామియే అయ్యప్ప, అయ్యప్ప, స్వామియే అయ్యప్ప. ఓం హరిహర సుతనానంద చిత్తనయ్యనయ్యప్ప స్వామియే. శరణమయ్యప్ప. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి, శ్వాసోహం శరణం గచ్ఛామి, సమస్తం శరణం గచ్ఛామి, సమస్తం శరణం గచ్ఛామి. శ్వాస మీద
ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస. నా పేరు సుభాష్ పత్రి. నేను ఏ సంకల్పం పెట్టుకున్నాను? ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రము ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్ కావాలే, ధ్యాన భారతము కావాలే, నాకు ధ్యాన జగత్తు కావాలే. నా యొక్క లక్ష్యం మీదే నాకు దృష్టి. ప్రతి మనిషికి కూడాను తన లక్ష్యాలను తాను నెరవేర్చుకోవాలంటే సంకల్ప శుద్ధి తప్పనిసరి. పత్రి నే ధ్యాన జగతుకై వచ్చా దాత్రికి. నా జీవితం ఎందరికో స్ఫూర్తి, భేదభావాన్ని తొలగించిన శక్తి. అనాపాన సతితో జీవించాలని, శాకాహార జగతి సాధించాలని, అనాపాన సతితో జీవించాలని, శాకాహార జగతి సాధించాలని, జయమే భువిలో ఫలించాలని. నా పేరు సుభాష్ పత్రి, నే ధ్యాన జగతుకై వచ్చా దాత్రికి. నా జీవితం ఎందరికో స్ఫూర్తి, భేదభావాన్ని తొలగించిన శక్తి. మహానుభావుల పేరు ఉచ్చరిస్తే మనం మహానుభావులం కాము. గవాస్కర్ గవాస్కర్ అని పేరు ఉచ్చరిస్తే మనకి క్రికెట్ రాదు. గోవింద గోవింద అని అరిస్తే మనం మహానుభావులం కాము. ఆ గోవిందుడు ఏం చేశాడో, ఆ వెంకటరమణం ఏం చేశాడో, ఆ ఏడుకొండవాడు ఏం చేశాడో మనం అది చేస్తేనే మనం కూడా మహానుభావులు. అప్పుడే వాడు మనల్ని మెచ్చుకునేది. ఆత్మశక్తే మనకు బలమన్నాను, సంకల్పమే మూలధనమన్నాను, సకల ప్రాణులు కూడా ఆత్మన్నాను, ఆత్మలో పరమాత్మ కలడన్నాను. మనమంతా జ్ఞానమునే చెయ్యాలని, జగమంతా దివ్యముగా వెలగాలని. మనమంతా జ్ఞానమునే చెయ్యాలని, ధరలో ధర్మమే సాగగా. నా పేరు సుభాష్ పత్రి, నే ధ్యాన జగతుకై వచ్చా దాత్రికి. నా జీవితం ఎందరికో స్ఫూర్తి, భేదభావాన్ని తొలగించిన శక్తి. ఎవరైతే చావుకి భయపడరో, చావుని సంతోషంగా స్వీకరిస్తారో, ఒక సోక్రటీస్ లాగా, ఒక జీసస్ క్రైస్ట్ లాగా. జీసస్ క్రైస్ట్ మేకును కొట్టించుకున్నాడు, సంతోషంగా కొట్టించుకున్నాడు, ఏడుస్తూ కొట్టించుకోలేదు. ఆయన మహానుభావుడు, సోక్రటీస్ మహానుభావుడు. అంతేగాని తలకాయ నొప్పికి ఏడ్చి డాక్టర్ దగ్గర పరిగెత్తేవాళ్ళు వాళ్ళగా మహానుభావులు అవుతారబ్బా. ఈ జన్మ ఇక రాదు గుర్తుంచుకో, నీ వాస్తవాన్ని నీవు సృష్టించుకో, నీ దీపాన్ని నీవే వెలిగించుకో, అజ్ఞానాన్ని నీవు తొలగించుకో. దేహమే దేవాలయమని నీవు తెలుసుకో, శ్వాసపై ధ్యాస ధ్యానము చేసుకో. దేహమే దేవాలయమని నువ్వు తెలుసుకో, సత్యమే సాక్షిగా సాగిపో. నా పేరు సుభాష్ పత్రి, నే ధ్యాన జగతుకై వచ్చా
వచ్చాదాద్రికి నా జీవితం ఎందరికో స్ఫూర్తి భేదభావాన్ని తొలగించిన శక్తి ఆనాపాన సతితో జీవించాలని శాకాహార జగతి సాధించాలని ఆనాపాన సతితో జీవించాలని శాకాహార జగతి సాధించాలని జయమే భువిలో ఫలించాలని నా పేరు సుభాష్ పత్రి నే జ్ఞాన జగతుకై వచ్చాదాద్రికి నా జీవితం ఎందరికో స్ఫూర్తి భేదభావాన్ని తొలగించిన శక్తి జంతువు ప్రాణం చేయడం, ఒక పక్షి ప్రాణం చేయడం, ఒక చేప ప్రాణం చేయడం, వాడు మనుషుల్లో అధమజాతి, అధమాధమ జాతి, వాడు చండాలు. ఒక 40 సంవత్సరాల నేను నిశ్చయించుకున్నాను, వీడు ప్రపంచానికంతా ధ్యానం చెప్తాడు, నా లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను, ప్రపంచానికంతా, పక్కింటివాడికి కాదు, ప్రపంచానికంతా. ఇప్పుడు ఈ రికార్డింగ్ ప్రపంచం అంతా వెళ్తోంది. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి, శ్వాసోహం శరణం గచ్ఛామి, ధ్యానం శరణం గచ్ఛామి, ధ్యానం శరణం గచ్ఛామి, ధ్యానం శరణం గచ్ఛామి. బ్రహ్మమొకటే పరబ్రహ్మమొక్కటే తందనానా హరి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా. బ్రహ్మమొకటే పరా బ్రహ్మమొకటే పరా బ్రహ్మమొకటే పరా బ్రహ్మమొకటే పరా బ్రహ్మమొకటే పరా బ్రహ్మమొకటే. కందువగు హీనాదికములెందు లేవో అందరికి శ్రీహరి అంతరాత్మా. ఇందులో జంతుకుల మంతా ఒకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మా శ్రీహరే అంతరాత్మా. తందనానా హరి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా. నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు ఒకటే అందరి బంటు నిద్రాదియు ఒకటే. మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే. తందనానా హరి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా. అనగు దేవతలకును అలకామ సుఖమొకటి ఘనకీట పశువులకు కామ సుఖములొకటే. దినమహోరాత్రములు తెగిదనాడ్యును ఒకటే ఒనర నిరుపేదకును ఒక్కటే అవియు ఒక్కటే అవియు. తందనానా హరి తందనానా
మిష్టాన్నములు తిను ఆకలి ఒకటే, తిరుగు దుష్టాన్నములు తిను ఆకలి ఒకటే, పరగా దుర్గంధములపై వాయువు ఒకటే, వరస పరిమళములపై వాయువు ఒకటే, వాయువు ఒక్కటే. తందనానా హరే తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా. అడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండ ఒకటే, ఉడవి సునకము మీద పొలయు ఎండ ఒకటే, కడుపుణ్యులను పాపకర్ములను సరిగావా చడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరుని నామమొకటే, శ్రీ వెంకటేశ్వరుని నామమొకటే. తందనానా హరే తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా. బళ్ళ తందనాన బళ్ళ తందనాన బల తందనానా బల తందనానా. బళ్ళ తందనాన బల తందనానా బళ్ళ తందనాన బల తందనానా బళ్ళ తందనాన. బల తందనానా. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి, శ్వాసోహం శరణం గచ్ఛామి. మాదేవా 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 ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ.
సంఘం శరణం గచ్ఛామి శ్వాసోహం శరణం గచ్ఛామి సమస్తం శరణం గచ్ఛామి సమస్తం శరణం గచ్ఛామి సమస్తం శరణం గచ్ఛామి. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ. మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమదనాద మహేశ్వరాయ మందార పుష్ప బహుపుష్ప సుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ. శివాయ గౌరీ వదనాంబుజాత సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ. వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమాది మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ చంద్రార్క వైశ్వనరలోచనాయ తస్మై ఓకారాయ నమః శివాయ. యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ పినాకహస్తాయ సనాతనాయ దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై యకారాయ నమః శివాయ. తస్మై నకారాయ మకారాయ శికారాయ వకారాయ యకారాయ నమః శివాయ. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. నెమ్మదిగా రెండు చేతులు విడదీసి రెండు కళ్ళ మీద పెట్టుకున్నాము. 5 4 3 2 1. రెండు కళ్ళు తెరుస్తూ రెండు అరచేతులను చూసుకుందాము. ఇంతవరకు జరిగిన ధ్యానాన్ని మనకు అందించిన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి చక్కగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాము. మాస్టర్స్, ఈరోజు శుక్రవారం మన సమగ్ర జీవన శైలిలో భాగంగా ఈరోజు మనకు క్లాస్ చెప్పడానికి మనందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ ఓం ప్రకాశం సార్ క్లాస్కి రావడం జరిగింది. సారు ఇస్రోలో సైంటిస్ట్గా పనిచేస్తూ రిటైర్డ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ధ్యానంలోకి రావడము, అలాగే L1 క్లాస్ కంప్లీట్ చేయడము, మనందరికీ కూడా ఇక్కడ క్లాస్లో రావడము, అలాగే ధ్యానం చేయించడము, లలిత సహస్రనామం యొక్క అంతరార్థం గురించి కానీ సమగ్ర జీవన శైలిలో ఎన్నో విషయాల గురించి కానీ మనకు చాలా అద్భుతంగా వివరించడం జరిగింది. మనందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ అయినటువంటి ఓం ప్రకాశం సార్ గారికి అందరూ కూడా గట్టిగా క్లాస్ చెప్తూ వెల్కమ్ చెప్తాము. నమస్తే సార్, క్లాస్ కు స్వాగతం. వెల్కమ్ టు ద సెషన్.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఎస్ సార్. ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు రంగనాథ్ మాస్టర్ గారికి, మీకు, పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ఆత్మాభివందనాలు. సమగ్ర జీవన విధానం అనేది మన ఒక్క ఛానల్లో తప్ప వేరే ఛానల్ ఎక్కడ లేదు. ఇలాంటి మంచి ప్రోగ్రాంను కండక్ట్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు నేను టాపిక్ వచ్చేసి కృతజ్ఞత, యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్, దాని గురించి కవర్ చేస్తున్నాను. మన సనాతన ధర్మంలో వృద్ధులు లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రతి అనువనంలో కూడా ప్రతి కార్యక్రమంలో మన కృతజ్ఞత అనేది తెలుపుతూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా మన ప్రొద్దున లేగటంతో దీంట్లో చాలా సైన్స్ కూడా ఉంది. ఈ మధ్యలో ప్రూవ్ చేసి కూడా దాన్ని చెప్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు చెప్పేది వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, ప్రొద్దున మనం లేగటంతో కృతజ్ఞత అనేది మన లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతి మాతలకి చెప్తాము. లేగటంతో కరాగ్రే వస్తే లక్ష్మి, కర్మజ్యే సరస్వతి, కర్మలైతే గౌరి, ప్రభాతే కరదర్శనం. అంటే మనకు సంపదను, జ్ఞానాన్ని, శక్తినిచ్చే ముగ్గురు మాతలకి ప్రొద్దున లేగటంతో మనం కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటాం. లేగటం కళ్ళ చేతులను చూసుకొని. అది తర్వాత సముద్ర వసనేదేవి పర్వత స్థన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శే క్షమే క్షమే. అంటే మనం లేచిన తర్వాత సైడ్కి తిరిగి అప్పుడు భూమాతకి మన కృతజ్ఞత తెలుపుతూ, అమ్మ తల్లి, నిన్ను కాళ్ళతో తొక్కుతున్నందుకు క్షమించవలసింది. దీన్నే సైన్స్ పరంగా ఏం చేశారంటే, ఈ మధ్యలో మనకు చెప్పింది ఏంటంటే, ప్రొద్దున డైరెక్ట్ మీరు లేచి బెడ్ నుంచి కిందికి దిగితే మీకు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఒక 2 to 4 minutes ముందు లేచి కూర్చోండి, ఆ తర్వాత సైడ్కి పక్కకి దొల్లి నెమ్మదిగా దిగండి అని చెప్తున్నారు. మన ఇప్పుడు ఈ 2 శ్లోకాల్లో మనం నేర్చుకున్నదేగా, మన కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం. రెండోది భూమాతకి కృతజ్ఞత, తర్వాత మనకైతే లక్ష్మీదేవి, సరస్వతి, పార్వతీదేవి ముగ్గురికి శక్తినిచ్చేవాళ్ళు, సంపదనిచ్చేవాళ్ళు, ఆ తర్వాత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు. ముగ్గురికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ అదే 4 minutes స్పెండ్ చేస్తున్నాం కదా. మనకి సనాతన ధర్మంలో ప్రతిదీ సైన్స్ పరంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుంటే ఏమన్నారు, మీరు ఇలా చేయండి మీకే మంచిది అన్నారు. బట్ ఈరోజు సైన్స్ పరంగా వాళ్ళు చెప్పేది అది కాదు. 4 minutes మీరు నెమ్మదిగా ఇలా డొల్లి పక్కకు డొల్లి లేచి నిలబడాలి, లేకపోతే కార్డియాక్ అరెస్ట్. మన పూర్వీకుల్లో అంటే మన ఎర్లియర్ జనరేషన్లో ఎవరికైనా కానీ కార్డియాక్ అరెస్ట్ కానీ గుండె సమస్యలు ఎవరికి లేవు. కారణం ఏంటంటే మనం ఇది ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు అది ఫాలో కావట్లేదు కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల, ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి అందించకపోవటం వల్ల, దీనివల్ల. అదే ఎక్కువ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇది లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువ. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా దాన్ని ఫాలో కావట్లేదు. ఎందుకంటే గత 900 సంవత్సరాలుగా మనం విదేశీ పాలనలో స్లేవరీగా అయిపోయి మన మతాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు వాళ్ళు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు. మన పద్ధతులు, మనం తినే పద్ధతులు కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఏ విధంగా చేయాలని మొత్తం ధ్వంసం చేసి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసింది ఏంటంటే భారతీయులందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు, బలిష్టంగా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరి మీద డిపెండెంట్ అయ్యలేదు, స్వయం సమృద్ధితో వెలుగుతున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళని ధ్వంసం చేస్తే వీళ్ళ పద్ధతులను నాశనం చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మన మాటకు వస్తారనే ఉద్దేశంతో అలా చేశారు. అలానే మనం ఈ పంచభూతాలకు కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం. ప్రజలు ఫస్ట్ భూమాతకు అయిపోయింది కదా, ఆ తర్వాత నీరుకి ఏం చేస్తున్నాం, మనం స్నానం చేసే ముందు పళ్ళు తవ్వుకొని స్నానం చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా మనకు 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. గంగేచే యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి సింధు నర్మదా కావేరి జలస్మిన్ సన్నిధంకు. అంటే మన పుణ్య నదులు 7 నదులు ముఖ్యమైనవి, వాటిని మనం ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం, ఆహ్వానించి మన ఈ నీరులో మీ దళాలన్నీ కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీకు కృతజ్ఞుణ్ణి, కాబట్టి నేను స్నానం చేస్తున్నందుకు
నా శుచి కోసము నేను వాడుకుంటున్నామని చెప్పి వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్తుంది. నీరు కూడా అయిపోయింది. అప్పుడు తర్వాత ఇంకా సముద్రం ఇది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, అపవిత్ర పవిత్ర సర్వస్వాంగ యస్మరేత్ పండ్ర సభాయపం తరశుచి అని ఆ నీళ్ళని మన తలపైన ముందు చల్లుకొని ఆ తర్వాత స్నానం చేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఏంటంటే మన దేహ శుద్ధి ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి నీరుకి కృతజ్ఞతలు. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, సూర్యుడికి నమస్కారాలు చేస్తున్నాం. ప్రాతకాలం లేచి సూర్యుడికి నమస్కారం చేసినప్పుడు అర్ఘ్య ప్రదానం చేస్తున్నాం. అర్ఘ్య ప్రదానం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, భాస్కరం ప్రణమామ్యము అంటే భాస్కరుడు వచ్చేసి సూర్యుడు వచ్చేసి ఆయనకి నమస్కార ప్రియుడు. మనం నమస్తే చెప్తే చాలు, ఆయనకి ఇంకేం అక్కర్లేదు, నువ్వేం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత ఆయన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రొద్దున లేచేప్పుడు ఉషోదయం అంటారు, అంటే సూర్యోదయం అంటే ముందు వచ్చేది. ఆ ఉషోదయం అనేది అంటే ఈ అనూరుడు వచ్చేసి ఆయన రథసారథి. ఆయన పుట్టినప్పుడు ఫార్మేషన్ కాకముందే తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఆదిత్య దితి అంటే వీళ్ళు కశ్యప్ మహర్షికి 2 భార్యలు ఉంటారు. ఒక భార్యకు వచ్చేసి సర్పాలు పడితే, ఇంకో భార్యకు వచ్చేసి పక్షులు అన్నట్టు. ఈ రెండింటిని అడిగినప్పుడు ఆ సర్పాలు తొందరగా పుట్టేస్తాయి, ఈమెకు వచ్చేసి ఆ పక్షులు అనేది 2 గుడ్లు ఇస్తాయి. 2 గుడ్లు ఇస్తే ఇంకా అమ్మ పిల్లలతో ఆడుకుంటా చేస్తున్నప్పుడు ఈమెకి ఇంకా నా పిల్లలు పుట్టలేదని ఏం చేస్తుంది, ఆ గుడ్డును పగలగొడుతుంది. పగలగొట్టడం వల్ల దాంట్లో శరీరం పూర్తిగా ఫార్మేషన్ కాకుండా అతను పుడతాడు. అంటే అతనికి నూరుడు అంటే ఈ తొడలు లేకుండా పుడతాడు అనమాట. అతను పుట్టినప్పుడు అతని బ్రహ్మని తపస్సు చేసి ప్రత్యక్షం చేసుకున్నప్పుడు ఏమంటాడంటే, నన్ను ఏంటి నా జీవితం ఎలా ఇచ్చారేంటి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు, నువ్వేం వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు సూర్యుడికి రథసారథిగా ఉంటూ సూర్యుడికి ముందే ఏదైతే వెలుతురు వస్తుందో అది నీ వల్ల వస్తుంది, దాన్నే ఉషోదయం అంటారు. ఇప్పుడు ఎర్రగా ఉంటాడు, ముందు వెలుతురు వచ్చిన తర్వాత సూర్యుడు ఎర్రగా ఉంటాడు. అది ఎంతసేపు ఉంటుందో ఒక 2 to 4 minutes టైంలో రైజ్ అవుతూ ఉంటాడు. ఆ టైంలో ఏంటంటే మనకి ఈ అర్ఘ్యం ఇస్తాం. మనం నది స్నానం చేస్తూ రాగి చెంబులో నీళ్ళు తీసుకొని కమండలం ద్వారా ఇలా అర్ఘ్య ప్రదానం చేస్తారు సూర్యుడికి. అర్ఘ్య ప్రదానం చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వచ్చే కిరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నీటి ద్వారా మన శరీరం పైకి పడతాయి. ఆ శరీరం పైన పడుతున్నప్పుడు నీటి తర్వాత ఈ సూర్య కిరణాలు అనుసంధానం చెందినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు సప్తవర్ణాలు ఏర్పడతాయి. ఇంద్రధనుస్సు. ఆ ఇంద్రధనుస్సులో ఏంటంటే మనకి 7 వర్ణాలు ఉంటాయి కదా, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్. మనకి ఈ సప్తవర్ణాల్లో ఫస్ట్ మనకు శాస్త్రం వచ్చేసి వైలెట్, ఈ తర్వాత ఆజ్ఞా చక్రం వచ్చేసి ఇండిగో, విశుద్ధ వచ్చేసి బ్లూ, అనాహత వచ్చేసి గ్రీన్, తర్వాత మీకు మణిపూర్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఎల్లో, తర్వాత ఆరెంజ్ వచ్చేసి మీకు ఇది స్వాదిష్టానము, రెడ్ వచ్చేసి మూలాధారం. అంటే 7 చక్రాలు ఆ కలర్ వచ్చే కలర్స్ ద్వారా అవి అనుసంధానం చెంది యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఇంత సైన్స్ ఉంది దాని వెనకాల. కలర్ థెరపీ అంటే ఇదే. మనం ఇప్పుడు కలర్ థెరపీ అని కొత్తగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. అక్కడ మనం రోజు ప్రొద్దునంతే సూర్యుడికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ అర్ఘ్య ప్రదానం చేస్తున్నాం. అర్ఘ్య ప్రదానం తర్వాత సూర్య నమస్కారం తర్వాత చేస్తాం. ఈ అర్ఘ్య ప్రదానం చేసినప్పుడు కూడా అగస్త్య మహర్షి ఏం చేస్తారంటే, మన ఋషులు వీళ్ళంతా మన పూర్వ సైంటిస్టులు, వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులు వాళ్ళే. ఏంటంటే వాళ్ళు స్వయాన ధ్యానం ద్వారా అనుభూతి పొంది ఆ జ్ఞానాన్ని మనకు అందించారన్నమాట. సో సూర్యుడికి అప్పుడు భాస్కర నమస్కారం చేసి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఆయన ఇచ్చే మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆరోగ్యం ఇచ్చినప్పుడు దానివల్ల మన చక్రాసాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది. దానికి తోడు ఆ డ్యూరేషన్ అయితే ఏదైతే రైజింగ్ టైం ఉంటుందో ఆ టైంలో రాముల వారికి ఆదిత్య హృదయం సంబోధించాడు. ఆదిత్య హృదయం ఏంటంటే అది చదువుతున్నప్పుడు మనకు జయాలు, ఆరోగ్యం అన్ని ఆయన ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఆ ఆదిత్య హృదయం మనం ఏదైతే చదువుతున్నా 3-4 minutes పడుతుంది. ఆ 4 minutes లో ఈ రైజింగ్ టైం అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత మనం అర్ఘ్య ప్రదానం చేయటం వల్ల
మన ఆరోగ్యానికి లో ఉన్న శక్తి కేంద్రాలైన 7 చక్రాలు యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనం సూర్యుడికి కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం పంచభూతాల్లో ఒక్కొక్క దానికి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అగ్నికి ఎలా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, పూర్వ రోజుల్లో వంట కర్రల పైన చేసేవాళ్ళు, కర్రలతోటి చేయటం వల్ల ఏంటంటే కర్రలు కానీ లేకపోతే బొగ్గు కానీ దానివల్ల చేసినప్పుడు మనం ఆ వంట అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం భోజనం చేసేవాళ్ళం కాదు. ఏం చేసిన వంటను మొత్తం అగ్నికి ఆహుతి చేసేవాళ్ళం. అగ్నికి ఆహుతి చేయటం వల్ల అగ్నిదేవుడికి మనం కృతజ్ఞత తెలుపుకోవటం. రెండోది అగ్ని ద్వారా ఏదైతే మనం ఆహుతులు చేస్తామో అవి దేవతలకు వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టు. అంటే నథింగ్ బట్ మనం హోమం చేసి యజ్ఞం చేస్తారు. యజ్ఞం చేసినప్పుడు నెయ్యి ద్వారా 6 పదార్థాలు ఆ దేవతలకు ఎవరికైతే ప్రీతో అలాంటి పదార్థాలు వాళ్ళు స్వాహాన్ని ఆహుతి చేశారు అన్నట్టు. ఇక్కడ మనం డైలీ చేసే వంటలో కూడా ఆ అగ్నికి మన కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం. ఏంటంటే ఈ మనం తినే పదార్థాలు ముందు అగ్నికి ఆహుతి చేసి తర్వాత మనం తింటున్నాం. అలా ఆ విధంగా అగ్నికి కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంది, వాయువుకి వచ్చేసి మనం కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ మనం శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ఇలా చేస్తున్నాం అన్నట్టు. అంటే ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాయుకి కృతజ్ఞత తెలపడం అన్నట్టు. దాని ప్రాణశక్తి మీరు నాకు ఇస్తున్నారు కాబట్టి నేను మీకు కృతజ్ఞని, నా జీవితానికి మీరే ఆధారం అన్నట్టుగా అక్కడ చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ మన ధ్యానం చేసినప్పుడు లయస్థితి పొందుతాం. లయస్థితి అంటే మన శూన్యం అంట. ఆ శూన్యమే మనకు జీవాత్మ పరమాత్మని ఏకం చేయటం. ఇప్పుడు మన ఆత్మతో అనుసంధానం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఆ మూలాధారంలో ఉన్న ఎనర్జీ యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ వరుసగా ఇక్కడ మనకు ఆజ్ఞాచక్రం వరకు వస్తుంది. ఆజ్ఞాచక్రంలో ఏమవుతుంది, ఈ 2 సూర్యచంద్ర నాడులు, ఇలా పింగళ నాడులు 2 సమానంగా ఈక్వేట్ అయినప్పుడు అక్కడి నుంచి మనకు ఈ సుషుమ్నా నాడి ద్వారా యాక్టివేట్ అయిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో మనకు ఈ థర్డ్ ఐ ఓపెన్ అవుతుంది. అది వచ్చేసి ఈ బ్రహ్మ రంధ్రం కింద సహస్రారం వరకు వస్తుంది. ఆ సహస్రారం నుంచి పైనుంచి వచ్చే పరమాత్మ నుంచి ఏదైతే జీవశక్తి ఉంటుందో అది పైనుంచి బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా సహస్రారం. ఈ 2 కలిసినప్పుడు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లయస్థితి అంటారు. లయస్థితి అంటే మనం శూన్య స్థితిలో ఉన్నట్టు. ఆ శూన్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భగవత్ అనుసంధానం చెందుతాం కాబట్టి ఆ అనుసంధానం వల్ల మనకి ఈ ఒకటి పూర్వ జన్మలో మన ఏవైతే పాపాలు అవన్నీ దగ్ధమై అక్కడి నుంచి మనం జీవన్ముక్తులు అవుతాం. ఒకసారి ఆ మొత్తం అవన్నీ ప్రక్షాళన చెందినాయంటే మనం జీవన్ముక్తులు చెంది ఇక్కడ నుంచి అసెన్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం పంచభూతాలకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ యాక్టివేట్ చేయటం వల్ల మొత్తం ఈ 5 చక్రాలు అంటే మూలాధారం వచ్చేసి మీకు భూమితో సమన్వయం చెందుతున్నాం, స్వాధిష్టానం వచ్చేసి నీటితో సమన్వయం చెందుతున్నాం, మణిపూర్ వచ్చేసి అగ్నితో సమన్వయం చెందుతున్నాం, అనాహత వచ్చేసి వాయుతో సమన్వయం, విశుద్ధ వచ్చేసి శూన్య స్థితిలో అంటే శూన్యాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఈ పంచభూతాలు మనం ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మనకు ఆజ్ఞాచక్రం యాక్టివేట్ అయ్యి ఆజ్ఞాచక్రం ద్వారా మన ఆత్మ అనుసంధానం, ఆత్మ నుంచి పరమాత్మకు సంధానం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆత్మతో అనుసంధానం చెందినప్పుడు ఏంటంటే మనకి లాజికల్ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఈ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఉంటుందో అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, అక్కడ ఏమి ఉండదు. అప్పుడు ఓన్లీ రైట్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది. అంటే ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో సప్తచేతన మనస్సు అది ఆత్మతో అనుసంధానం చెంది ఆత్మతో అనుసంధానం చెందినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో ఈ పూర్వజన్మల కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దాంట్లోనే రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. ఆ కర్మలన్నీ సరికాని కర్మలన్నీ దగ్ధమైపోతాయి ఈ లయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు. ఇంకా మొత్తం మనం ఎంటీగా ఉంటాం. ఎంటీగా ఉంటే త్రిజి గారు అదే అంటారు కదా, ఎంటీనే ఎప్పుడు కానీ మీ బ్రెయిన్ ఎంటీగా ఉంచండి. ఉంటామంటే మీకు ఎక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పాత్ర అయితే పాలు మనం బాయిల్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తే మురికి పాత్రతో మనం చేయలేం కదా, దాన్ని శుద్ధంగా చేసిన తర్వాత మురికి పాత్ర చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది విరిగిపోతుంది. దాన్ని శుద్ధంగా ఉంచినప్పుడు మనకు పాలు బాయిల్ అయ్యి బాగుంటాయి. ఆ విధంగా మన శరీరాన్ని కూడా ఈ ధ్యాన స్థితి ద్వారా లయ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం
శుద్ధి చేయబడి మనం పరమాత్మ అనుసంధానం. ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీకు మురళి ఉంటుంది కదా, వేణువు, ఫ్లూట్, అదేంటి ఎంటీగానే ఉంటుంది, దాంట్లో ఏమి ఉండదు, ఖాళీగా ఉంటుంది. అది ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? శ్రీకృష్ణుని వారి చేతిలో హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. సో భగవంతునికి మనం దగ్గరగా ఉంటాం ఎప్పుడు. కానీ మనం ఈ ఎంటీనెస్ అయితే ఎప్పుడైతే మేనేజ్ చేసినా భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండి కృతజ్ఞత ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, కృతజ్ఞత చెప్పాలంటే చాలా ఉదాహరణ చెప్పచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, వీళ్ళు డాక్టర్స్ భార్య భర్తలు కారులో దూరంగా వేరే పని మీద వెళ్ళి తిరిగి వస్తుంటారంట. తిరిగి వచ్చినప్పుడు రాత్రి అవుతుంది. ఆ టైంలో మధ్యలో కార్ ఫెయిల్ అవుతుందంట రోడ్ మీద. సుమారుగా అర్ధరాత్రి టైం అవుతుంది. ఇంకా వాళ్ళు ఆ టైంలో కార్ దిగి ఎవరిని ఆపినా కూడా ఎవరు కూడా వెహికల్స్ ఆపకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి భయంగా అనిపిస్తుంది, ఏమవుతుందో ఏంటో అన్నట్టుగా. ఆ టైంలో వాళ్ళ ఒక మెకానిక్ తన వేరే ఊరికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ అక్కడ ఆపి అడుగుతారు, ఏమైంది మీకు అంటే, ఇలా కార్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దానివల్ల మేము ఏం చేయలేకపోతున్నాము, వెళ్ళాలి, మాకు ఇబ్బంది అవుతుందంటే అతను ఏం చేస్తాడంటే, ఆ కార్ను, తన మెకానిక్ కదా, తన దగ్గర ఉన్న కిట్ పెట్టి ఓపెన్ చేసి దాన్ని సరి చేసి ఇంకా వాళ్ళని పంపిస్తారు. ఎంత మనీ ఎంత అంటే, మీరు ఇక్కడ ఆపదలో ఉన్నాం కాబట్టి నేను మీకు సహాయంగా ఇచ్చేస్తాను, కాబట్టి నాకు ఏమి డబ్బులు వద్దు, అదే మీరు వర్క్ షాప్కి వస్తే నేను మీకు ఛార్జ్ చేసేవాడిని. సో ఈ ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞత తెలుపు ఇది చేస్తామో అది, కాబట్టి నేను ఆ మనీ మీ దగ్గర తీసుకుని అని చెప్పి వాళ్ళని పంపించేస్తాడు. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా కొంత టైం జరిగిన తర్వాత అతనికి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు హెవీ వెహికల్ వచ్చేసి కొట్టేస్తుంది ఆ మెకానిక్. కొట్టేసినప్పుడు ఇంకా అతను బ్రతుకుతారా లేదనే డౌట్ కూడా ఉండే, అంత మేజర్ యాక్సిడెంట్. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి వేరే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అక్కడ అడ్మిట్ చేస్తారు. అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ డాక్టర్లు ఏం చేస్తారు, అతన్ని గుర్తుపడతారు. మనకి జీవితాన్ని కల్పించింది ఇతను కాబట్టి నీ కృతజ్ఞత ఏం చేస్తుంది, కొన్ని మేజర్ ఆపరేషన్, కొన్ని గంటలు 5-6 గంటల పైన కష్టపడి అందరు బ్రతకడానికి ఉన్నవన్నీ బ్రతికిస్తారు. ఆ బ్రతికించిన తర్వాత అతను ఒక 2-3 months తర్వాత రికవరీ అయిపోయి హాస్పిటల్లోనే ఉంటాడు. 2-3 months హాస్పిటల్లో రికవరీ అయిన తర్వాత అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఉన్నాక, ఎంతండి డబ్బులు అని చెప్పంటే, అప్పుడు డాక్టర్స్ చెప్తారు, మీ దగ్గర నేను డబ్బులు తీసుకోను, ఎందుకంటే మీరు ఆపదలో ఉన్నాం కాబట్టి మేము కాపాడాము, మీరైతే ఏ విధంగా మాకు సహాయం చేస్తారో అదేవిధంగా నేను మీకు మళ్ళీ ఈ అవకాశం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ అవకాశం తీసుకొని కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం అని చెప్తుంటారు. అంటే కృతజ్ఞత అనేది మనం ఉన్నప్పుడు అది వేరే రూపంలో మన అవసరాలకి ఇంకా అధిక రెట్టింపుతో వచ్చి మనకు సహాయం చేస్తుంది. కాబట్టి కృతజ్ఞత అనేది మనం ప్రతి చోట ప్రతి దానికి తెలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే, మనకు ఈ సంపద అన్నది ఎప్పుడు చేతిలో ఉంటుందంటే, మీకు కృతజ్ఞత ఉన్నప్పుడే, యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అక్కడే లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. స్వయం సమృద్ధి అనేది, అబండెన్స్ అనేది అక్కడ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ కృతజ్ఞత అనేది ప్రతి దానికి తెలుపుకోవాలి. అది నిద్రావస్థలో ఇప్పుడు మనకు ఇంట్లో బెడ్, తర్వాత సోఫా సెట్, కుర్చీ, మన బ్రూమ్ స్టిక్ ఏది తీసుకున్నా కూడా, వాడుకున్న ప్రతి గిన్నెలు ఏదైనా కూడా అవి నిద్రావస్థలో ఉంటుంది. అక్కడ శక్తి ఉంటుంది కానీ నిద్రావస్థలో ఉంటుంది. కాబట్టి వాటికి కూడా మనం కృతజ్ఞత తెలపాలి. అలానే యాక్టివ్గా ఉన్నది ఏంటంటే, మనకు ప్రాణంతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ, జంతువులు కానీ, మనుషులు కానీ, పక్షులు కానీ, ఈ పంచ సామ్రాజ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే నిద్రావస్థలో వచ్చేసి మనకు ఖనిజ సామ్రాజ్యాలు ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి వచ్చింది మన ఫర్నిచర్ అన్ని. ఆ తర్వాత వృక్ష సామ్రాజ్యం నుంచి దేవ సామ్రాజ్యం వరకు ఏవైతే 5 సామ్రాజ్యాలు ఉన్నాయో, అక్కడ వచ్చేసి ఒక్కొక్క సామ్రాజ్యంలో ఒక విధంగా ఉంటుంది. జీవం అనేది మొత్తం ఒక వృక్షం తీసుకున్నారనుకోండి, దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది మొత్తం వృక్షం మొత్తం ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, మీరు ఒక అవసరానికి కూరలో లేకపోతే కొమ్మలో ఏమైనా కట్ చేసుకున్నారనుకోండి, అవి మళ్ళీ
కొత్త కొమ్మలు వస్తాయి, మళ్ళీ కొత్తగా పునరుజ్జీవనం చేస్తుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ఆ శక్తి అనేది మొత్తం మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉంటుంది కాబట్టి అదే. అదే మీరు ఒక జంతు సామ్రాజ్యం తీసుకున్నారనుకోండి, ఒక కోడినో లేకపోతే మేకనో దాని కాళ్ళ చేతిలో కోసేసి తింటున్నారు కదా, అలా తింటున్నప్పుడు మళ్ళీ అవి తిరిగి రావు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ప్రాణశక్తి అనేది వృక్షంలో లాగా మొత్తం శరీరం అంత ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాణశక్తి అనేది ఫోకస్ అనేది మైదానంలో ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళ పునరుత్పత్తి దాంట్లో ఉంటుంది వాటి శక్తి. అదే జంతు సామ్రాజ్యంలో తీసుకున్నాం. అదే మీరు మనిషి సామ్రాజ్యం తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ శక్తి అనేది మన మైండ్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి మన మైండ్ లో ఆలోచన అవన్నీ అది ముఖ్యం అన్నట్టు. మిగతా చోట అనేది ఇది ఉండదు జీవన స్రవంతిలో ఏ విధంగా. కాబట్టి ఈ మొత్తం 5 సామ్రాజ్యాల్లో కూడా మనకు ఏదైతే ఎలా మనం ఉపయోగించుకోవాలి, వాటికి ఏ విధంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలనేది దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. అలానే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక డాక్టర్ హాస్పిటల్లో మామూలుగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే ఒక అమ్మాయి చింపురు జుట్టుతోటి ఈ బట్టలన్నీ చిరిగిపోయి ఉంటుంది. ఒక 5-6 ఇయర్స్ ఉన్న అమ్మాయి వచ్చేసి నాకు ఆకలిస్తుంది అని చెప్పని అక్కడ అడిగితే వాళ్ళ ఇంతలో డాక్టర్ ఆ అమ్మాయిని చూసి ఏం చేసింది, సరే అని చెప్పని ఒక గ్లాసు నిండా, ఒక గాజు పెద్దది, దాని నిండా వేడి వేడి పాలు తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయికి ఇస్తే ఆ అమ్మాయి ఆ పాలు తాగి వెళ్ళిపోతుంటుంది. థ్యాంక్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది. కాలక్రమేణా ఏమవుతుంది, ఈ డాక్టర్ వేరే ఫారిన్ కంట్రీస్ అటు వెళ్ళి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు సిక్ అయిపోతారు. ఎవరైతే పాలు ఇచ్చిందో ఆ గ్లాస్, అప్పటికి ఆమె చాలా పెద్దదైపోతుంది, వయసు పెరిగి ఓల్డ్ ఏజ్కి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ సిక్ అయినప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఒక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తారు. అడ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆమెకి మొత్తం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు, కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఆమె చేసినాక అప్పుడు డాక్టర్ ఏం చేస్తారు, దీని బిల్ ఎంత అని చెప్పని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే, ఎవరైతే చిరిగిన జుట్టుతో, చింపిన జుట్టుతో పాటు చిరిగిన గుడ్డలతో వచ్చిన అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి కాలక్రమేణా మార్పు చెంది డాక్టర్ అయిపోయి ఆమె ఒక హాస్పిటల్ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. ఆమెకి ఏదైతే పాలు ఇచ్చిన డాక్టర్ ఈమె అని చెప్పిన గుర్తుపట్టి ఆమె ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని బిల్లు అడిగినప్పుడు చెప్తుంది. ఎంతంటే బిల్ ఎంత ఏంటంటే, మీరు ఇచ్చిన గ్లాస్ పాలు తిని అని చెప్తుంది. అంటే దాన్ని బట్టి అంటే కృతజ్ఞత అనేది ఏ రూపంలో ఎలా వస్తుంది అనేది మనం, కాబట్టి మన ఈ కృతజ్ఞత అనేది మనం ఎప్పుడు పాటిస్తూ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకెవరికైనా దీంట్లో ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంత అద్భుతంగా వచ్చిందంటే టాపిక్. సూర్యుని గురించి అయితే కానీ, కృతజ్ఞతలు నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి మనం ఎవరెవరికి చెప్పుకోవాలి, కరాగ్రే వసతి లక్ష్మి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు మనం లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు ఎలా తెలియజేయాలి, దాన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే ఏదైనా సరే మనం తీసుకున్న ఒక ఏ చిన్న పనికైనా సరే కృతజ్ఞతలు, యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్, అది ఏ దానికైనా సరే. అంటే మనము గ్రహించాం సరే, ప్రతిరోజు శ్వాస తీసుకుంటూనే ఉంటాము, ఆ శ్వాస లేకపోతే జరగదు, దానికి ఏం కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. శ్వాసకు కృతజ్ఞతలు, భూమికి నడుస్తూనే ఉంటాము, నీళ్లు తీసుకుంటూనే ఉంటాము, ఇట్లా పంచభూతాలు, అగ్ని లేకపోతే సూర్యుడు లేకపోతే జరగదు. అట్లా ప్రతి విషయంలోనూ కూడా కృతజ్ఞత భావంగా ఉండాలి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మాస్టర్స్ సార్ చెప్పారు కదా కృతజ్ఞత అనేది. ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదా సార్ చెప్పిన విషయం మీద మాట్లాడాలనుకున్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. మీరందరూ వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎవరికి చెప్పాలి సార్ క్లాసు? మీరందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి, సార్ ఒక్కరు ఆఫ్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సార్ ఆఫ్ చేసుకొని క్లాస్ చెప్తారు, ఎలా ఉంటుంది?
అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్నారు, సార్ మటుకు ఆఫ్ చేసుకొని క్లాస్ చెప్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? అట్లే ఉంటుంది. వీడియోస్ మీరు ఆఫ్ చేసుకొని కూర్చుంటే ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాదు క్లాస్. ఇంకా చక్కగా వింటున్నారు అనుకోండి కూర్చొని, అప్పుడు చెప్పాలా అనుకునే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. అందరూ వింటున్నారు, ఇంకొంచెం టాపిక్ చెప్తాం, ఇంకొంచెం చెప్దాం అనేది కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మాట్లాడండి. 100 షీస్ మాట్లాడండి. మణి గారు మాట్లాడండి. సరస్వతి గారు మాట్లాడండి. నమస్తే నమస్తే లలిత మేడం. నమస్తే. యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ గురించి ఓం ప్రకాశం సార్ చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. ఇవన్నీ కూడా పాటించడం నేర్చుకుంటాం మేడం. మేము కూడా ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఏమేం శ్లోకాలు చెప్పాలి అనేవి. ఇంత మంచి జ్ఞానాన్ని మాకు అందించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. సరస్వతి గారు. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే. సార్ ఎంత బాగా కృతజ్ఞత అనేది ప్రతి దానికి మన నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి మన జీవన విధానంలో ప్రతి దానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. ఇంతకు ముందు శివ సార్ కూడా ఫస్ట్ హవాయి సాంప్రదాయం అని చెప్పని ప్రతిదానికి కృతజ్ఞతలు తెలపాలనేది కూడా ఆ సార్ కూడా అప్పుడు చెప్పారు. ఈసారి కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. ఓం ప్రకాష్ సార్ చెప్పిన క్లాసు చాలా బాగుంది, విపులంగా బాగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? రాజశేఖర్ గారు. రాజశేఖర్ గారు మరి. నమస్కారం సార్. చాలా బాగా చెప్పారు. ఎందుకంటే కొంతమందికి మార్నింగ్ అవర్స్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలా, శ్లోకాలు చదవడం, స్నానం చేసేటప్పుడు కూడా దాని గురించి చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు సార్. మీరు మంచిగా, కానీ కొంతమందికి కృతజ్ఞత బాగా ఉండదు కదా సార్. కొంతమంది కృతజ్ఞత భావమే ఉండదు సార్. అది అదే లేని వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు ఆర్థికంగా, తర్వాత వాళ్ళ పనులలో అన్నిట్లో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. మీకు ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారో అప్పుడు మీరు అనుకోకుండానే మీకు ప్రకృతి తోడ్పాటు చేస్తుంది. అడుగడుగునా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ తెలియని వాళ్ళు కానీ మీ అవసరానికి అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దానికే కదా మీకు కృతజ్ఞత 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. లక్ష్మీతత్వం అబండెన్స్ సీక్రెట్, అదే మీకు రహస్యం. అదే మీరు ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతగా ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా మీకు లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, మీ అవసరాలు తీరుస్తూ ఉంటుంది. కానీ కొంతమందికి ఎంత చేసినా కూడా వాళ్ళ కృతజ్ఞత భావం ఉండదు, మన మీద పగని పెంచుకుంటారు కొంతమంది. ప్రకృతి వాళ్ళకి సహకరించదు, వాళ్ళు ఇంకో విధంగా ఫేస్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఆలోచన కూడా రాదు. మనం కృతజ్ఞ భావంగా ఉన్నాము, మనకు చేసి హెల్పింగ్ అన్నట్టు ఆలోచన రాదు. అది ఎప్పుడు ఏంటంటే మన స్వార్థం కొరకే చూసుకుంటారు. అవును, అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు తిని నేర్చుకుంటారు. పత్రిజీ గారు అదే అంటారు కదా, ఇప్పుడు ఆత్మ జంతువు నుంచి మనిషిగా మారినప్పుడు ఎప్పుడు ఒక శైశవాత్మ అంటారు. ఆ స్థితిలో ఏంటంటే వాడికి స్వార్థం అంతే ఉంటుంది. ఏంటంటే తను జంతువు అయితే దాన్ని ఆకలేసినప్పుడు ఎలా చంపేసి తింటుందో, వీడు కూడా అలా ఎదుటి వాళ్ళని వాడికి అవసరం వస్తే అంటే పోయేవాడు వాల్మీకి రత్నాకరుడు ఉంటాడు కదా, ఏం చేస్తాడు, దోచుకు తింటాడు అందరినీ. దోచుకు అంటే ఆ విధంగా అలా జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు. చివరికి ఏమవుతుంది, నారద మహర్షి వచ్చేసి ఆయన కూడా దోచేందుకు ట్రై చేస్తుంటే, సరే నీకేం కావాలో చెప్పు అని చెప్పండి. మరి నువ్వు ఇన్ని చేసి ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే, నా కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను. మరి ఇది కరెక్టా నీకు, దీని వచ్చే ఫలితాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు అని చెప్పంటే, ముందు అడుగురా, నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా దీన్ని
నువ్వు చేసే పాపంలో వాళ్ళు పాలు పంచుకుంటారా లేదా అని అడిగిరా అని చెప్పని పంపిస్తాడు. పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆయన వెళ్ళి అడుగుతాడు భార్యని, పిల్లల్ని, ఎవరిని అడిగినా కూడా నీ బాధ్యత నువ్వు నెరవేరుస్తున్నావు, నువ్వు ఏ రూపంలో నెరవేరుస్తావు అనేది మాకు అనవసరం, దాని పాప పుణ్యం అనేది అది నీకే సంబంధించింది, మాకు కాదు అని చెప్పండి. అప్పుడు అన్న తర్వాత తిరిగి వచ్చి నారద మహర్షి దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు నారద మహర్షి, మీరు చెప్పింది నిజమే, వాళ్ళు ఏది తీసుకోరంట, మరి నాకు ఈ పాప ప్రక్షాళన ఎలా అన్నప్పుడే అతనికి రామనామం అనేది, అతను బోయవాడు కదా, అజ్ఞానుడు, ఆ రామ అని కూడా అతను పలకటం రాదు, అంత అజ్ఞాన స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే యాక్చువల్ అది శైశవాత్మ, ఆత్మ మనిషి నుంచి జంతువు నుంచి మనిషిగా వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు మనకు చైన్ స్నాచర్స్, స్ట్రీట్ ఫైటర్స్, ఇప్పుడు దొంగలు, వీళ్ళంతా అంటే ఫిజికల్ గా అటాక్ చేస్తారు చూడండి, వాళ్ళంతా శైశవాత్మలు. సో ఆత్మస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు అలా చేసినా కూడా మనం వాళ్ళని కామెంట్ చేయకూడదు. పత్రిజీ గారు అదే చెప్తారు, మీరు నో కామెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు మీరు కామెంట్ చేస్తారనుకోండి, వాడు ఏమంటారు, మనం వాళ్ళని కామెంట్ చేసి వాడు ఎలా బ్రతుకుతున్నాడు చూడు అని చెప్పని మనం కామెంట్ చేయటమే కాకుండా ఆ మెసేజ్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో 10 మందికి చెప్తాం. చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాడి నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా మీరు తీసుకుంటున్నారు, మీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వాడు పాజిటివ్ ఎనర్జీ వెళ్ళటం అవుతుంది, వాడు మళ్ళీ అలాంటి పనులు చేస్తూనే ఉంటాడు. అలా చేసి చివరికి వాడికైతే ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ అన్ని పోతాయో అప్పుడు పోలీసుల ద్వారా పట్టుబడి జైల్లో పెట్టి వాళ్ళు తగలెట్టిన తర్వాత అప్పుడు వాడి జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది, నేను ఈ తప్పుడు పని చేయటం వల్ల నాకు ఇలా జరుగుతుంది. కానీ మనం అనుకుంటాం వాడు అంత దుర్మార్గుడైనా కూడా వాడు బాగానే ఉన్నాడు, వాడికి ఏం లేదు, అన్ని మంచిగా జరుగుతుందని. వాడు మంచి జరిగేందుకు ఎవరు తోడ్పడుతున్నాం, మనమే తోడ్పడుతున్నాం కామెంట్ చేయటం వల్ల. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు పత్రిజీ గారు చెప్పింది పాటించాలి, నో కామెంట్స్ అనేది. సో అలానే ఇంకోటి అంటే వాడు మూలాధార స్థితిలో ఉన్నాడు, ఆ మూలాధార స్థితిలో ఉన్నవాడిని వాడు అలాంటి చేస్తాడు, కన్నులు తిని డొక్కు ముక్కు తిన్న తర్వాత నేర్చుకుంటాడు, నేర్చుకుని నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తాడు. నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మన స్వాధిష్టాన చక్రంలోకి వస్తుంది. స్వాధిష్టాన చక్రంలో వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇలాంటి పనులే చేస్తాడు, కాకపోతే వాడు ఒక గ్రూప్ గా చేస్తుంటాడు. అంటే ఒక గ్రూప్ లీడర్ గా ఉండి ఎదుటి వాళ్ళ గ్రూపులు కొట్టడం, చంపేయటము, అంటే వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కేటగిరీలు అందరూ ఇందులో వస్తారు. సో వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారంటే కారణం ఏంటంటే మనం వాళ్ళకి ఎనర్జీస్ ఇస్తున్నాం. కాబట్టి మనం వాళ్ళు చేసే పనిలో ఇంటర్ఫేర్ కాకూడదు. రెండో స్టేజ్లో ఉన్నది స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే వాళ్ళకి కల్పించుకొని వాళ్ళు చేయాల్సిన పని మనం చేయటం, ఇలాంటి చేయటం వల్ల కూడా మన ఎనర్జీస్ వాళ్ళకి దానం చేస్తున్నాము, మన ఎనర్జీస్ వాడికి ఇచ్చి వాడిని బాగు చేస్తున్నాము, వాడి సమస్యలన్నీ మన ఎత్తిని తెచ్చుకుంటున్నాం. మనం ధ్యానం చేయటం వల్లనే లాభం ఒకటే కాదు, ధ్యానం చేసిన ధ్యానాన్ని ఎనర్జీస్ ఏంటంటే మనం శుద్ధి చేసుకుంటున్నాం, శుద్ధి చేసుకొని మన ఎనర్జీస్ పెంచుకున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీని కూడా కాపాడుకోవటం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఎనర్జీని కాపాడుకోవాలంటే మనం ఎవరి మీద కామెంట్ చేయకూడదు, ఎవరి గురించి ఎవరి విషయాలలో ఇంటర్ఫియర్ కాకూడదు. ఈ రెండు చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కామెంట్ చేశారనుకోండి, మీ ఎనర్జీస్కి మూలాధార స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు. అంటే 0 to 100 యూనిట్స్ అక్కడ ఉండేది. ఆ 0 to 100 యూనిట్స్ మీరు సపోజ్ మామూలుగా మీరు ఒక 300-400 యూనిట్స్ లో ఉన్నారనుకోండి, అని కామెంట్ చేయటం వల్ల ఏమైంది, మీరు ఆ స్థితికి వెళ్ళారు. అదే ఇంటర్ఫియర్ అనుకోండి, మీరు 200 యూనిట్స్కి వెళ్ళిపోతారు, 0 to 200 అంటే 101 to 200. సో కాబట్టి మీరు ఎవరి విషయాల్లో కూడా కల్పించుకోకూడదు, మీకు అదొకటి పాటించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే జడ్జిమెంట్ అన్నారు పత్రిజీ గారు, ఎవరిని గురించి జడ్జిమెంట్ చేయకూడదు. జడ్జిమెంట్ చేస్తున్నారంటే మీరు 201 to 300 యూనిట్స్ అంటే మణిపూర్ చక్రస్థితిలో ఉన్నట్టు. ఫస్ట్ ఏంటి శైశవాత్మ, తర్వాత బాలాత్మ, తర్వాత యవనాత్మ. సో మణిపూర స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు చేసే దానికి ప్రతిదానికి గుర్తింపు కోసం మీరు తాపత్రయపడతారు. ఎలా అంటే ఒక టెంపుల్కి ఏదైనా ఫ్యాన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫ్యాన్ మీద మీరు పేరు రాసుకుంటారు, బెంచ్ మీద మీ పేరు కానీ మీ తల్లిదండ్రుల పేరు కానీ, ఇలా మీరు చేసే ప్రతిదాన్ని కూడా మీరు గుర్తింపు కోరుకుంటారు. ఆ గుర్తింపు కోరుకోవటం వల్ల మీకు ఆలోచన స్థితి అలానే ఉంటుంది, అప్పుడు వాళ్ళ మీద జడ్జిమెంట్ చేస్తుంటారు. సో పత్రిజీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు జడ్జిమెంట్ కూడా చేయకూడదు, చేస్తున్నప్పుడు అంటే మీ ఎనర్జీస్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది. ఈ మూడింటిని మీరు పాటించినప్పుడే మీ ఎనర్జీస్ మీతో ఉంటాయి. సో మీరు ఎప్పుడు 300 అబౌవ్ వస్తారు, 300 అబౌవ్ అంటే అనాథ స్థితిలో ఉంటారు. సో మీ ఎనర్జీస్ ధ్యానం ద్వారా తెచ్చుకోవటం కాదు, వాటిని కాపాడుకోవటం కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఎప్పుడు కానీ మనం
వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయొద్దు. మనం ఆత్మస్థితిలో ఉండాలి. ఆత్మస్థితిలో ఉండి విట్నెస్ చేయాలి ఏదైనా. వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, అది వాళ్ళే ఆత్మ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాని గురించి వాళ్ళంతట వాళ్ళు, అందుకే పత్రిజ్ గారు ఏమన్నారు, ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఈ కష్టాలు ఉన్నాయి నాకు సహాయం చేయంటే తిట్టి పంపించేవాడు. ఉద్ధారాత్మని ఆత్మ అనే ఇది పత్రిజ్ గారు పాటిస్తారు అన్నట్టు. అంటే ఎవరి ఆత్మని వాళ్ళే ఉద్ధరించుకోవాలి. భగవద్గీతలో ఇచ్చిన శ్లోకం ప్రకారం ఆ ఉద్ధరించుకునేప్పుడు వాడికి ఆ దారి నేర్పాడు. ఆ దారి ఏంటంటే ధ్యానం చేయటం. ధ్యానం చేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నాలెడ్జ్ ఇచ్చి వాళ్ళు చేస్తారు. పత్రిజ్ గారి దగ్గరికి ఒక రిక్షా తొక్కేవాడు వస్తాడు. వచ్చి అంటే అతను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, ఆకలితో ఉన్నప్పుడు వస్తారంట. వచ్చినప్పుడు పత్రిజ్ గారిని అడుగుతారు, నాకు ఇలా ఇబ్బంది ఉంది చెప్పినప్పుడు, సరే నువ్వు ధ్యానం చేయాలి, ధ్యానం చేస్తా అంటే నేను నీకు సహాయం చేస్తాను. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాడిని తీసుకొచ్చి కూర్చొని పెట్టి భోజనం పెడతారు. ఫస్ట్ భోజనం పెట్టేసి వాడిని ధ్యానం నేర్పుతారు. మెల్లగా ధ్యానం నేర్చుకుని ఆ తర్వాత తన గత జన్మ ఏంటనేది తను తెలుసుకుంటాడు. అజ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, గత జన్మలో విపరీతమైన డబ్బుతో అన్ని ఉండి చాలా ధనికుడు, కానీ అతను తినేది ఓన్లీ టాబ్లెట్స్ తప్ప భోజనం తినటం వీలు కాదు. అన్ని రకాల జబ్బులు ఉన్నాయి. ఆ జబ్బులు టాబ్లెట్స్ తిని టాబ్లెట్స్ తో పాటు ఏదో దానికి సంబంధించిన కొంచెం ఆహారం తీసుకునేవాడు. అంటే అప్పుడు తనలో విరక్తి కలిగి చివరికి ఏంటి నేను ఇంత సంపాదన ఇంత డబ్బు ఇదంతా ఉండి కూడా నా జీవితం ఇలా తగలబడింది అని చెప్పని అప్పుడేమనుకుంటాడు, ఎందుకు నాకు ఇలాంటి జీవితం వద్దు, నాకేందంటే నిద్ర ఉండదు కదా ఇన్ని జబ్బులతో ఉన్నప్పుడు, నాకు ఈ జీవితం వద్దు, కనీసం నిద్ర తినలేను, ఇది ఇలాంటి పరిస్థితి నాకెందుకు అని చెప్పని ఏమని కోరుకుంటా అంటే, నాకు చక్కగా సుఖంగా నిద్ర వచ్చేట్టు ఉంటే చాలని జీవితం కోరుకుంటాడంట. కోరుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మలో ఒక రిక్షావాడిగా పుడతాడు. రిక్షావాడిగా పుట్టినప్పుడు విపరీతంగా కష్టపడి ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఒళ్ళంతా హునైన తర్వాత గొరకరైనా కానీ ఏదైనా కానీ అక్కడ నిద్రపోతాడు అన్నట్టు. నిద్ర సుఖమేరు అంటారు కదా, ఆ విధంగా వాళ్ళు నేల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు పడుకుంటారు అన్నట్టు. సో ఇలాంటి జీవితం వచ్చిందంటే ఏంటంటే, ఇతను మనం చేసే మెసేజ్ అనేది యూనివర్స్ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటుందో అలాంటి జీవితం మనకు వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆత్మ ఎదిగేందుకు వాళ్ళు ఉండే స్థితిని బట్టి, ఆత్మస్థితిని బట్టి వాళ్ళంతా వాళ్ళు నేర్చుకుని పైకి వస్తుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మనం కామెంట్ చేయకూడదు, ఇంటర్ఫిరెన్స్ చేయకూడదు, అంటే వాళ్ళ సమస్యలు మనం తల దూర్చకూడదు, ఆ తర్వాత జడ్జిమెంట్ కూడా చేయకూడదు. ఈ మూడింటిని మనం పాటించినప్పుడే అప్పుడు మనం ధ్యాన స్థితిలో ఉంటాం. ధ్యాన స్థితిలో ధ్యానం నేర్చుకొని ఆ ధ్యానం ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీస్ని దానికి మళ్ళీ ఏమన్నారు పత్రిజి గారు, స్వాధ్యాయం చేయమన్నారు, తర్వాత సజ్జన సాంగత్యం చేయమన్నారు. అంటే ఫస్ట్ 3 చక్రాలు ఏంటి, మీరు నో కామెంట్స్, నో ఇంటర్ఫిరెన్స్, నో జడ్జిమెంట్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ 3 చక్రాలు అధోముఖంగా ఉంటాయి, మీకు మణిపుర, రాజస్థాన, తర్వాత మూలాధార, ఈ 3 అధోముఖంగా ఉంటాయి. కానీ ఏంటంటే మీరు ప్రపంచానికి అనుసంధానం చెందుతూ మీరు జీవిస్తున్నారు అన్నట్టు. ఈ 3 దాన్ని దాటి మిగతా 3 భుజాలు ఏదైతే ఉంటుందో ఊర్ధముఖంగా ఉంటాయి మీకు శ్రీచక్రంలో. ఫస్ట్ 3 ఈ చక్రాస్ వచ్చేసి అధోముఖంగా ఉంటాయి. అంటే బాహ్య ప్రపంచంతో మీరు అనుసంధానం చెందుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇవి ఊర్ధముఖంగా ఉన్న చక్రాలు ఏవైతే అనాథ, విశుద్ధ, ఆజ్ఞా చక్రాలు, మీరు ఆ స్థితికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఫస్ట్ 3 చక్రాస్ కి పత్రిక చెప్పిన ఈ 3 కామెంట్స్ ని మనం, తర్వాత 3 రత్నాలు ఇచ్చారు మనకు. 3 రత్నాలు ఏంటి, ధ్యానం, స్వాధ్యాయం, సజ్జన సాంగత్యం. దాంట్లో ఏమవుతుంది, మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడు మీకు ఎనర్జీస్ వస్తాయి. ఆ వచ్చిన ఎనర్జీ దాన్ని మళ్ళీ స్వాధ్యాయం చేయమన్నారు. స్వాధ్యాయం చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు జ్ఞానం వస్తుంది. ఆ వచ్చిన జ్ఞానం కూడా మీ యొక్క ఆత్మస్థితిని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంటుంది. సో మీకు అయితే ఒక బుక్ చదువుతున్నారో ఆ బుక్ మీకు అర్థమైన మీ పద్ధతిలో మీరు చేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే అర్థమవుతుందో ఇంకొకరికి ఇంకో విధంగా అర్థమవుతుంది. మూడోది, నాలుగోది అలాగే. ఎగ్జాంపుల్, ఒక
చక్కని నెమలి కానీ కోడి ఉంది అనుకోండి, కోడి పుంజు, దాన్ని చూస్తే ఒక కవి ఉన్నాడు అనుకోండి, తను వర్ణిస్తాడు దాన్ని. అదే మీరు ఒక పెయింటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, దాన్ని రంగురంగుల చిత్రణగా రూపొందిస్తాడు. అదే ఒక మాంసం తినేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, దాన్ని వాడు చూసినప్పుడు వాడు ఏమనిపిస్తుంది, ఆహా కోడి ఎంత బాగుంది, దాన్ని కోసుకొని తింటే బాగుండు అనే ఆలోచన ఉంటుంది. అదే ఓ దొంగ ఉన్నాడు అనుకోండి, దాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి అమ్ముకుందాం అని చెప్పని ఆలోచిస్తాడు. అంటే నలుగురికి వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి ఆ విధంగా ఒకే వస్తువు అక్కడున్న ఒక కోడియే, కానీ నలుగురు 4 ఆలోచనలు అంట. వాళ్ళ దృక్పథాన్ని బట్టి ఆ ఆలోచనని బట్టి ఆ విధంగా ఉంటాయి. అలాంటి మీరు బుక్ చదివినప్పుడు కూడా మీకు అర్థమైన పద్ధతి వేరుంటే వేరే వాళ్ళకి అర్థం అలా అందరు కలిసి సజ్జన సాంగత్యం ఉంటుంది. దాన్ని సజ్జన సాంగత్యం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అందరు కలిసి ఆ బుక్ గురించి చర్చించారనుకోండి, ఏ విధంగా వాళ్ళకి అర్థమైందో వాళ్ళు దాన్ని చెప్తూ ఉంటారు కదా, దీన్ని ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫైనల్గా ఏముంటుంది, ఒక పెరుగు తీసుకున్నారు అనుకోండి, దాన్ని మీరు పెరుగుగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని చిలుకితే ఏమవుతుంది, కవ్వం తీసుకొని చిలికినప్పుడు దాని నుంచి ఆ వెన్నను వేడి చేసినప్పుడు నెయ్యి వస్తుంది. పెరుగు ఒక రోజు ఉంటుంది, రెండో రోజు పాలు వస్తుంది, వెన్న వారం రోజులు ఉంటుంది. నెయ్యిగా తీసుకున్నారు అనుకోండి, అది ఒక సంవత్సరం 2 కొన్ని సంవత్సరాలకు కూడా ఉంటుంది. ఆయుర్వేదంలో 5 సంవత్సరాల ఎంత పాత నెయ్యి దొరికితే దాంతో అంత అంటే ఈ విధంగా మీరు సాంగత్యం చేసినప్పుడు మీలో ఉన్న జ్ఞానం అనేది కరెక్ట్ గా, అంటే పెరుగు చిరికినప్పుడు మీకు వెనలాగా వచ్చి ఇలా త్రిరత్నాలని పత్రిక గారు ఈ మూడింటి చెప్పారు. మన ధ్యానము, స్వాధ్యాయం, సజ్జన సాంగత్యం. ధ్యానం వచ్చేసి మీకు ఈ అనాహత చక్రం దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. స్వాధ్యాయం వచ్చేసి జ్ఞానం వస్తుంది కాబట్టి అనేది శుద్ధి, అవేర్నెస్ వస్తుంది. శుద్ధి వచ్చినప్పుడు మీ ఆలోచన కూడా అవేర్నెస్ వస్తుంది. బుద్ధుడు చెప్పింది అదే కదా, సరైన దృక్పథము, సరైన ఆలోచన, సరైన ఇది ఆలోచన తర్వాత సరైన వాక్కు, తర్వాత సరైన క్రియ, సరైన క్రియ తర్వాత మీకు సంఘంతో రిలేషన్స్, ఇవన్నీ మొత్తం ఆయన అష్టాంగంలో కూడా చెప్పింది అది. పత్రిక గారు త్రిరత్నాల్లో కూడా చెప్పింది అది. మీరైతే ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మీకు ఈ 6 చక్రాలు యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ ఆజ్ఞా చక్రం మీకు థర్డ్ ఐ ఓపెన్ అవుతుంది. థర్డ్ ఐ ఓపెన్ ఏంటంటే అప్పుడు మీకు ఇంటర్నల్ వాయిస్ రావటం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు మీ అబ్బాయితో దూరంగా ఉన్నారు, మాట్లాడాలనుకున్నా మీకు ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ అనేది యూనివర్స్ ద్వారా మెసేజ్ కన్వే చేయబడి ఆ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది మెసేజ్. వితిన్ 24 hours లో వాళ్ళు మీకు ఫోన్ ఇస్తారు. మీరు అనుకుంటే నేను మాట్లాడాలనుకుంటే టక్కన ఫోన్ వచ్చని మీరు సర్ప్రైజ్ చేస్తారు. కాబట్టి మనసులో ఆలోచన యూనివర్స్ మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది. సో మీకు అది ఎప్పుడు మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది, ఎనర్జీస్ ఉన్నప్పుడు. మీరు ఆ స్థితిలోకి రావాలి. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానాన్ని అంటే యాక్టివేట్ అవుతుంది, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సార్ పత్రి చెప్పిన దాంట్లో కనుక మీరు పాటించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎప్పుడు ఆత్మస్థితిలో ఉంటారు. ఆత్మస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అవుతుందంటే మీకు ఆత్మస్థితి అంటే మీరు విట్నెస్ చేస్తుంటారు, దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు అంతే. ఎవరైనా చెప్పినా కూడా రెస్పాన్స్. అదే ఆత్మస్థితిలో లేనప్పుడైతే రియాక్ట్ అవుతారు. రియాక్ట్ కావటం అంటే అది అధిపతి. ఎక్కడికి వెళ్తారు, స్వాధిష్టాన చక్రంలోకి. ఎంత దాని పవర్ ఎంత, 101 to 200. మీరు అంతకుముందు మీరున్న స్థితి ఎంత, 500 యూనిట్స్, 400 యూనిట్స్, లేకపోతే అట్లా అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పడిపోయారు, 100 యూనిట్స్ దగ్గరికి పడిపోయారు. సో అందుకని మీ శక్తిని కోల్పోతారు ఎప్పుడు రియాక్షన్ చేసినప్పుడు. అందుకని అధుస్థితి అంటే మీ లెవెల్ పోగొట్టుకుంటున్నారు. కాబట్టి వచ్చేది ఒక ఉందనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ రామాయణ నాటకం జరుగుతుంటుంది, మీరు దాన్ని విట్నెస్ చేశారనుకోండి. విట్నెస్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, రాముడు ఎంత అద్భుతంగా నటించాడని అతనికి ఒక 10 మార్కులు ఇస్తారు. అలానే రావణ్ని కూడా మెచ్చుకుంటారు. నెగటివ్ రోల్ అయినా కానీ
తన రోల్ ని అతను సమర్థవంతంగా చేశాడు కాబట్టి అతనికి ఒక 10 మార్క్స్ ఇస్తారు. అలా కాకుండా మీరు ఆ రోల్లో కనుక అది ఎప్పుడు మీరు ఆత్మస్థితిలో ఉండి విట్నెస్ చేసినప్పుడు, అలా కాకుండా మీరు అదే రోల్ ని మీరు మామూలుగా ఫస్ట్ 3 చక్రస్ లో ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే రాముడిని మెచ్చుకుంటారు, రావణ్ణి తిడతారు. అది మీకు నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందనుకోండి, రావణ్ణి మెచ్చుకుంటారు, రాముడిని తిడతారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఆ రియాక్షన్స్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది, ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోతాయి. సో కాబట్టి ఇది మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎప్పుడు ఆత్మస్థితిలో విట్నెస్ చేస్తూ ఉండాలి. చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. అందరూ లోతుగా మళ్ళీ ఎక్కడ అయింది ఏం కథ అని దాని గురించి వివరంగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు. ఒకరు ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టారంటే వెంటనే రియాక్షన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సార్. అది ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అన్ని కంట్రోల్ ఉంటాయి. లేకపోతే వెంటనే చేస్తే మనం చేసిన పనికి కూడా ఏం ఉపయోగం ఉండదు, పైగా మన ఎనర్జీ కూడా కోల్పోతాం, ఎనర్జీ కోల్పోతే కాకుండా వేరే కర్మలు తెచ్చుకుంటాం. కర్మలు కూడా తెచ్చుకుంటాం. అది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన ఈ జీవితం అనేది మన సోల్ ప్లాన్. మనకు ఆత్మ రూపంలో ఉన్నప్పుడే ఈ ఎప్పుడైతే జీవితాన్ని తీసుకునే ముందు దాన్ని మొత్తం అంత ప్లానింగ్ అంతా చేసుకొని ఆ ప్లాన్ ప్రకారం యాక్సెప్ట్ చేసి వస్తాం కిందకి జీవితానికి. వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ మాయలు పడిపోయి మన యాక్చువల్లీ ఏదైతే ఉద్దేశం ఉందో దాన్ని మర్చిపోతాం. మర్చిపోవడం ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ కర్మ అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనకు ఈ నాటకంలో, జీవితం అనే నాటకంలో ఏ టైం ప్రకారం ఏదైతే ఏ పాత్ర రావాలో అది చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. దాంట్లో శత్రువే కావచ్చు, మిత్రుడే కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు. ఆ శత్రువు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎక్కడైతే ఈ జ్ఞానం అనేది లేకున్నప్పుడు, కర్మలు అనుభవించినప్పుడు అజ్ఞానంతో మనం అనుభవిస్తే ఏం చేస్తే ఏదైనా పడిపోయారనుకోండి, ఆ పడిపోయటానికి ఆ కారణభూతులైన వాళ్ళకి అక్కడ మనం ఫిజికల్ గా ఏం చేసి తిడతాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని మనం కూడా ఈ తిట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ కర్మ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొని తెచ్చుకుంటాం. అదే మీకు భగవద్గీతలు చెప్పిన జ్ఞానానం దగ్ధ కర్మ అని అన్నది. అంటే మీకు ఎప్పుడైతే జ్ఞానంతో మాత్రమే కర్మలు దగ్ధవుతాయి. ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడు అంటే ఈ పాత్ర ఏదైతే వచ్చిందో అది తను ఎన్నుకున్న పాత్ర, ఆత్మ సోల్ ప్లాన్ లో, ఆత్మ ప్రణాళికలో అది ఎన్నుకున్న పాత్ర. ఆ పాత్ర వచ్చి తన పాత్రను పోషించి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే అతను నాకు ఏదో నేర్పాలనుకున్నాడు, ఆ నేర్పటం అనేది అతను చేశాడు. కాబట్టి అతను మనకు ఆ టైంలో ఇబ్బంది కలగవచ్చు, కానీ అది నేను ఎన్నుకున్న పాత్ర అని అది మీరు కృతజ్ఞతలు చెప్పారనుకోండి. ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెప్తారు, ఈ పాత్ర నేను ఎన్నుకున్న పాత్ర, వాడి పని వాడు చేస్తున్నాడు. అది శత్రువే కావచ్చు, మిత్రువే, బంధువు, ఎవరైనా కావచ్చు. సో అతను చేస్తున్నప్పుడు మీరు అతనికి కృతజ్ఞత అని తెలిపినప్పుడు మీకు ఆ జ్ఞానం ద్వారా కర్మలు దగ్ధం అయిపోతాయి. సో జ్ఞానానంద దగ్ధ కర్మ అనేది ఇక్కడ కూడా అది కృతజ్ఞతకు సంబంధించింది. అది మీరు ఎప్పుడైతే పాటిస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మీరు రియాక్షన్ లో ఉండరు, మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు అంతే. ఆ రెస్పాన్స్ ద్వారా మీరు ఆ కర్మల్ని తొలగించుకుంటున్నారు. జరిగిన కర్మ ఒక కర్మ మైనస్ అయిపోయింది. సో ఆ విధంగా ఆత్మ అనేది ఉద్ధరించుకుంటున్నారు. సో దీన్ని మనం ఎప్పుడు పాటించాలంటే, ఈ జీవితం అనేది మన ఎన్నుకున్నదే. సో వచ్చే పాత్రలన్నీ వాళ్ళ పాత్రలు వాళ్ళు పోషించి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి కృతజ్ఞత ఎప్పుడు మనం తెలుపుతూ ఉండాలి. అది జంతువే కావచ్చు, మనిషే కావచ్చు, ఇంకేదన్నా కావచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా బాగుంది సార్ క్లాస్ ఈరోజు. అసలు నిజంగా అంటే నో జడ్జిమెంట్, నో కామెంట్ అంటే మనము మాటలు తగ్గించుకోవడానికి, కోపం తగ్గించుకోవడానికి అనుకునే వాళ్ళము, కానీ దాంట్లో అర్థాలు ఇంతగా ఉన్నాయని తెలియలేదు సార్. మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ కోల్పోతాము అని మీరు చాలా బాగా చెప్పారు సార్. ఆత్మ సాక్షిబద్ధంగా ఉండటం అంటే కూడా నిజంగా అంటే అన్ని తెలుసుకోవడమే సార్. మీరు అన్నట్టుగా అన్ని గమనిస్తూ ఉంటే ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన మార్కులు మనం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాము. అది ట్రూ. వెల్కమ్. ఎందుకంటే మనకి బీపీ షుగర్ వచ్చేది అంటే, వాళ్ళు బీపీ షుగర్ ఉందంటే వాళ్ళకి రియాక్షన్స్ ఎక్కువ. అది ఎక్కడ వస్తుంది, మీకు స్వాదిష్టాన చక్రంలోనే వస్తుంది. అంటే అధికమైన కోరికలు ఉండి
మనకు శక్తిని మించి దాంట్లో బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయి, ఇప్పుడు పక్కవాడి కారు ఉందనుకోండి, వాడి ఉద్యోగ రీత్యా లేకపోతే వాడి దాని ప్రకారం వాడి నెసిటీ ఉండి వాడు కొనుక్కుంటాడు. మనకు స్కూటర్ అవసరం తీరిపోతుంది, కానీ వాడి కారు ఉంది నాకు కావాలి. ఇక్కడ నెసిటీ ఉందా లేదా అని ఆలోచించాము. ఇక్కడ ఏంటంటే కోరికలతో ఆ ట్రాప్ లో పడిపోయినప్పుడు మన జీవితం విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. కాబట్టి మన స్థితి ఏంటి, మన అవసరం ఏంటి అనేది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జీవితం అనేది స్మూత్ గా జరుగుతుంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ అహంభావం ఉందంటే మనిషి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఎక్కువ మగవాళ్ళు దీంట్లో ట్రాప్ అయిపోతారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఏదైనా సమస్య వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సమస్యకి ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు సలహా ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తారు, ఇలా చేస్తే బాగుంటుందంటే. ఆ విషయాన్ని విని ఆలోచించే బదులు ఏం చేస్తారు, నువ్వా నాకు చెప్పేది అని తిడతారు, కోపడతారు. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఈ స్థితి పడిపోతారు. కోపడుతున్నారంటే అహంభావం ఉందంటే 100 యూనిట్స్ పడిపోయినట్టు, 100 to 200 ఈ మధ్యలోనే ఉంటారు. దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఎనర్జీస్ కోల్పోయి దానివల్ల ఈ జబ్బులన్నీ రావడానికి కారణం అదే. హై బీపీ కానీ లేకపోతే షుగర్ కానీ ముఖ్య కారణం ఇదే, ఎనర్జీస్ కోల్పోవటం అనేది. సో ఆడవాళ్ళకి ఆ సమస్య రాదు మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ 3 చక్రాలతో అనుసంధానం చెందుతారు, భూమితో అనుసంధానం చెందుతారు. అంటే మొక్కలకి పని చేసినప్పుడు తర్వాత అంటే కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకుంటే మనం మొక్కలతో భూమితో అనుసంధానం. ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏంటంటే మనకి ఆ ఇల్లు పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండేది, కింద టైల్స్ ఉండేది కాదు, మట్టి పైన గోమయంతో అలికేవాళ్ళు. వాళ్ళు 4:30 లేచి రాత్రి 8:30 ఫ్రెష్ గా ఉండేవాళ్ళు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు 4:30 లేచినా ఒక 2 hours 3 hours అలా పనిచేసిన తర్వాత అలసటగా ఉన్నప్పుడు భూమి మీద పడుకునే వాళ్ళు, నేల మీద. బెడ్ కోసం వెతుక్కునే వాళ్ళు కాదు, భూమి మీద పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఎనర్జీస్ కోల్పోయాము. మన ఏది వర్క్ చేసి అలసట వచ్చింది కదా, దాంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉంటే ఎప్పుడు కానీ మన ఎనర్జీ డిస్టర్బెన్స్ అయినప్పుడు భూమితో అనుసంధానం చెందాలి. చెందినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా మనలో ఉన్న నెగటివ్ ఎనర్జీస్ అయితే మొత్తం భూమి తీసేసుకుంటుంది, తీసేసుకొని మనకి ఎనర్జీస్ ఇస్తుంది. దానివల్ల మనం యాక్టివేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటాం. అలా నీటితో కూడా అనుసంధానం చెందేవాళ్ళు. ఎలా అంటే ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకుంటుంటారు కదా, గిన్నెలు అలాంటి వంట అలాంటి పనులు చేసినప్పుడు నీటితో అనుసంధానం. దాని స్వాదిష్టాన చక్రం కూడా వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ అగ్నితో అనుసంధానం, అంటే వంట అలాంటివన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి. దానివల్ల ఏంటంటే మణిపూర చక్రం కూడా వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది డైలీ వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల. నెక్స్ట్ వచ్చేది అనాథ చక్రానికి వస్తారు. అనాథ చక్రం వచ్చినప్పుడు ఈ అనాథ చక్రంలో కాళీ మర్దనం చేయాలి. కాళీ మర్దనం అంటే కాళీయుడు వాళ్ళ 2 భార్యలు ఎవరు, ఈర్ష, దేశము, అసూయ, ఈ మూడు మనలో తొలగించుకోవాలి. తొలగించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మీరు అనాథ చక్రం హార్ట్ ఓపెన్ అయ్యి మీరు అన్కండిషనల్ లవ్. ఇప్పుడు లేడీస్ ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో భర్త కానీ పిల్లలకు కానీ చివరికి అడుక్కునేవాడు కానీ ఇస్తూ ఉంటారు. అక్కడ వాళ్ళు అడగరు కదా, నాకేం ఇస్తాను నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వాలని. సో ఆ విధంగా చేస్తారు కదా, దాన్ని ఇచ్చేతత్వం కూడా అన్కండిషనల్గా ఇస్తారు. సో ఈ 3 గుణాలు కూడా వదులుకున్నారు అనుకోండి, అది కృష్ణతత్వం అన్నట్టు, వ్యాపకం. అన్కండిషనల్ గా మీరు అలా వ్యాపించిపోతూ మీరు ధ్యానం ద్వారా కూడా ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ కృష్ణతత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే కాబట్టి మనకు దీంట్లో పేషెంట్ లో 80% లేడీసే ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే వాడు ఆల్రెడీ కృష్ణతత్వంలో ఉన్నారు, ధ్యానం పరిచయం అయింది. సో ఈజీగా వాళ్ళకి తడే ఓపెన్ అవుతుంది. అదే మీ స్థితికి మగవాళ్ళు రావాలనుకోండి, మగవాళ్ళు ఓన్లీ 20% ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే ఈగో అహంభావం ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ అసలు లక్షణాలు అర్షడ్ వర్గాలు ఉన్నాయి కదా, అవి అవేకన్ అవుతాయి. అయినప్పుడు మళ్ళీ స్వాదిష్టాన చక్రం పడిపోతారు. సో అలా పడిపోవటం వల్ల వాళ్ళు స్వాదిష్టాన చక్రం నుంచి మన అనాథకి రావాలంటే ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటాలంటే 100 జన్మలు ఎత్తాలి. సో మన స్వాదిష్టాన అనేది 2వ చక్రం, అనాథ అంత 4వ చక్రం, అంటే 200 జన్మలు ఎత్తాలి ఆ స్థితికి రావాలంటే. సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మన స్థితి ఏంటి ఆత్మతత్వంలో ఉంటే ఇవైతే ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆ పొజిషన్ కి మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం.
థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు సమగ్ర జీవన శైలి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సారు యాక్చువల్గా వేరే ఊరికి వెళ్ళాల్సి ఉంది. నేను నిన్న రాత్రి అడిగాను, సార్ ఈరోజు చెప్తారా మీరు అంటే, వెళ్ళాలి అయినా కానీ ఓకే నేను అది చెప్పి వెళ్తానులేండి, ఆ ఎనర్జీస్తో నేను ట్రావెల్ చేస్తాను అన్నారు. ఎంత అద్భుతం కదా. అంటే ప్రతిదీ కూడా పాజిటివ్గా తీసుకోవడం అనేది. లేదమ్మా నేను ఊరికి వెళ్ళాలి నాకు కుదరదు అని అనలేదు. నేను చెప్పి అప్పుడు ఆ ఎనర్జీస్తో ట్రావెల్ చేస్తాను. ఓకే బాగుంటుంది. నాకు కూడా అనిపించింది చూడండి అలా ఎంత పాజిటివ్నెస్, అలా ప్రతి విషయంలోనే ఎంత పాజిటివ్గా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్. సూపర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీకు. మాకు ఇంత చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందించారు ఈరోజు. హ్యాపీ జర్నీ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ మార్నింగ్ నాకు ఈ కృతజ్ఞత అనే టాపిక్ ఈ విధంగా చెప్పాలనిపించింది. అందుకని అందులో మనకు సనాతన ధర్మం ప్రతిదీ సైన్స్. అవును. సో ఆ పంచభూతాలని మనం ఎలా ఆరాధించాలని చెప్తూ స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ యువర్ రంగనాథ్ గారికి, మీకు, మనతో ధ్యాన మిత్రులందరికీ ఆత్మాభివందనాలు, కోటి కోటి ధన్యవాదాలు. మాస్టర్స్ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించిన సార్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాము. తిరిగి 11 గంటల క్లాస్లో కలుసుకుందామండి. 11 గంటల క్లాస్ మెడిటేషన్ ఉంటుంది. తిరిగి రాత్రి అలా సమగ్ర జీవన శైలి ఉంటుంది. అందరూ కూడా తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఏదైతే వీడియోస్ వస్తుంటాయో అవన్నీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరికి. ఈ లింకులు కూడా అందరికి పంపించండి. ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ గ్రూప్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. మీ ద్వారా ఇంకా ఎంతమంది అయినా సరే ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చేలాగా ప్రయత్నం చేయండి. అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేయండి. ధ్యానము, ధ్యాన ప్రచారము. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి. తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.